We becomes us. You becomes means it remains as it is you. He becomes him. She becomes her. It remains as it is means it. They becomes them. And suppose the subject has the name, so then it remains as it is. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೀ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಇದ್ದದ್ದು ಯುವನೇ ಉಳಿತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಇದು ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಹರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಟ್ಟನೆ ಅಂತ ಉಳಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಇದು ದೆಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ರವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದು ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ಹಿಯರ್ the second rule to change active voice into passive voice is that we have to identify the verb. Means here we have to understand the subject, verb and object. Identify the subject, then verb and an object. Means we have to mark ourselves, or we have to understand ourselves that what is subject, what is verb and what is object in the sentence. For example, we can see that as we are taking the same example, Ravi kicks a ball. So we have to see first of all that what is the subject in this sentence. Ravi is a subject, then kicks is a verb and ball is an object. So and the next one is that we have to see the tense of the sentence. So here we can first of all see that the tense also. So here tense and the tense. So here we can understand the tense of the sentence means in which tense the sentence is. So here next one is here subject becomes object in passive voice. Means subject in active voice becomes object and object becomes subject. Object becomes subject. Subject means while we change active voice into passive voice, here the subject in active voice becomes the object, means it takes the place of subject, takes the place of object, and object takes the place of subject. So here we can understand that as we can take the example and we can solve the same example. A ball means here the object comes first of all. So a ball. Then we have to use helping verb. Then a ball is kicked means we have to use the past participle form of that verb means V3 or the third form of the verb. A ball is kicked by Ravi. Kicked by Ravi. Kicked by Ravi. So here once again we have to identify that object plus here helping verb, then V3 and then by, then subject. So here we can understand the pattern of active voice and passive voice. So these are some rules because we have to keep in our mind that first of all we have to understand that the words are changing. The words like I becomes me, so and like all these things. As well as the second means we have to identify the subject, verb and object as well as the tense of a sentence. And next one is that subject becomes object and object becomes
subject in passive voice. So these are some rules. Now we are going to study in detail that tenses wise, like that. First one tense is simple present tense. Simple present tense. The examples of simple present tense. So it will be better for you to understand simple present tense. Simple present tense. And I would like to tell you that the one example, that how the same example changes in all the tenses. First one is here active voice means AD. I write a letter. So this is the example of active voice. So if we mark this subject, then verb means V1. We can call it as V1 also, or V, then object. So here the pattern of active voice in simple present tense is subject plus V plus object. Then when we change this example in passive voice, then here first of all we can understand that the object, and another thing you have to understand that whether the object is in singular form or in plural form. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್, ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕಾರಪದ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು AV ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, PV ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೆಟರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಲೆಟರ್ ಈಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಟನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ V3 ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಿಟನ್. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು V3 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, then helping verb, then V3, then by, then subject. So this is the pattern of active voice and the pattern of passive voice. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ನು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಸ್ನು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ನು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರದ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಥರದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹೆಲ್ಪ್, ಸರಿ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ, ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ
ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮೀ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಇದು ಆಯ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಬಳಸಲ್ಲ, ಸೊ ಅಥವಾ ಆರ್ ಬಳಸಲ್ಲ. ಆಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎನ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಿ3 ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರದ ವಾಕ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂತದಿರ್ತದೆ ಅದು ನೋಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದರೆ ವಿ3 ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ and you have to solve and you have to practice all these things. Then only you can understand in a better way. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಏನಂದರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಸರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಎನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಆ ಎನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಎನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇದೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ V1 ಅಂತ, V1 ಅಥವಾ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, MV ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ING ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ a letter is being written by me ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತಂದರೆ V3 ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ subject. So the pattern of this passive voice in present continuous tense is object plus helping verb plus being plus V3 plus by plus subject. So here ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಸ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ನು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ V1 ಆರ್ MV ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ING ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
object plus helping verb plus being plus V3 means past participle plus by plus subject. So ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ present continuous tense. Now we can take another example that just we are playing cricket. We are playing cricket. So here we are playing cricket. ಇದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ example of present continuous tense. We are playing cricket. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ helping verb. So it may be present continuous or past continuous. So you have to use that being after this helping verb. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ V3 ಪ್ಲೇಸ್ by us ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು us ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ he or she is reading a novel. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾಗ್ತದೆ a novel is being read. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ READನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ your active voice I have written a letter. So we have to mark here as subject plus helping verb have or has ಬರ್ತದೆ, but ಈ I ಜೊತೆಗೆ have ನೇ ಬರ್ತದೆ. then here V3 plus object. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ a letter has been written by me. So here we have to mark that. So we can see that the patterns are the pattern of present perfect tense here subject plus helping verb plus V3 plus object. So here helping verbs means here we have to use either has or have. Then the next one is that we can change active voice into passive voice. So here we can change the example as a letter has been, because a letter is in the singular form. A letter has been written by me. So here a letter is an object, then has is helping verb, then
then we have to add here been, then weekly plus by plus subject. So here pattern of this passive voice in present perfect case object plus helping verb plus been plus weekly plus by plus subject. So here also, as I told you that, as I have told you that we can use according to that subject has or have, and here also that we can use according to the object has or have. So these are some examples, and suppose we can take another example that Ravi has done the homework. Ravi has done the homework. So here the homework is also in singular form. So we can change this one into passive voice like this one. The homework has been done by Ravi. The homework has been done by Ravi. So in this way we can change active voice into passive voice. And already we have seen that the present tense, because we cannot change present perfect continuous tense in passive voice. So in the next period we can see that the next tense, that is past tense. Thank you.